الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورۃ الحج کی ابتدائی دو آیتیں جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہلکی سی منظر کشی کی ہے کہ قیامت کا دن کتنا ہیبتناک دن ہوگا اور کس قدر المناک دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا اور سارے عالم انسانیت سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم سب اپنے رب سے ڈرو کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی بھیانک چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو زلزلے سے تعبیر کیا کہ قیامت زلزلہ ہے، اور واقعتاً وہ زلزلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن کے بارے میں فرمایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن یہ زمین نہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان آسمان رہے گا، وہ زلزلہ ہے اور بڑا بھیانک زلزلہ ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی بھیانک چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا کا زلزلہ جو دنیا کے کسی مخصوص خطے میں آتا ہے، چند سیکنڈوں کے لیے آتا ہے، کیسی تباہی مچاتا ہے، انسانی آبادیاں مٹ جاتی ہیں، بستیاں غائب ہو جاتی ہیں، اور ایسی عالمی تباہی مچتی ہے کہ انسانوں کو سدھرتے اور سنبھلتے سال ہر سال لگ جاتے ہیں۔ زمین کے ایک مخصوص علاقے میں چند سیکنڈوں کے لیے آنے والا زلزلہ اس قدر تباہی جب مچاتا ہے تو تصور کرو کہ قیامت کا وہ زلزلہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، جب زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی قیامت کے زلزلے کے دن، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ جو زلزلہ ساری زمین پہ محیط ہوگا، کیا کیفیت ہوگی؟ تصور کیجئے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قرآن مجید نے اس کے بعد فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، جس دن تم دیکھو گے اسے کہ جس دن دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ قیامت کی ہیبتناکی اور المناکی کو سمجھانے کے لیے یہاں ماں کی ممتا کی مثال دی جا رہی ہے۔ دنیا والوں نے ماں کی ممتا سے بڑھ کر کوئی اور محبت کا درجہ نہیں جانا ہے، ماں کی ممتا سے بڑھ کر محبت کا کوئی اور رتبہ نہیں ہے۔ ایک ماں خود بھوکی رہتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، خود پیاسی رہتی ہے، اپنے بچوں کو پلاتی ہے، خود جاگی رہتی ہے، اپنے بچوں کو سلاتی ہے، خود خطرات کا مقابلہ کرتی ہے، اپنے بچوں کو پرامن زندگی نصیب کرتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کے حق میں جس قدر حساس واقع ہوئی ہے،
दुनिया में कोई और रिश्तेदारी इस कदर हसास नहीं। मुमकिन है कि एक भाई अपने भाई को धोखा दे दे, मुमकिन है एक बहन अपनी बहन को धोखा दे दे, मुमकिन है कि एक जिगरी दोस्त को धोखा दे दे, मगर ये नामुमकिन है कि एक माँ अपने बच्चों को धोखा दे, अपने बच्चों के साथ गद्दारी करे। नामुमकिन है। ममता वो चीज है कि फर्ज करो एक माँ सोई हुई है, उसके घर के बाजू रेल की पटरी है, एक ट्रेन पूरी आवाज के साथ गुजरती है, आवाज करते हुए गुजरती है, लेकिन ये जो माँ सोई हुई है उसकी नींद वो जागती नहीं है। ट्रेन की आवाज भी उसकी नींद में खलल नहीं डालती है, ऐसी गहरी नींद में सोई हुई है। लेकिन इस हालत में अगर उसका नन्हा सा मासूम सा बच्चा अगर वो रोने लगे तो जिस माँ को ट्रेन की आवाज ने बेदार नहीं किया, ये माँ अपने नन्हे से मासूम की मासूम सी आवाज पे जाग जाती है, उसकी छठी हिस्स काम करती है। भाइयों, ममता वो चीज है कि दुनिया ने माँ की ममता से बढ़कर मोहब्बत का कोई और दर्जा और मोहब्बत का कोई और रुतबा नहीं जाना है। क़यामत की अलमनाकी और हौलनाकी को समझाने के लिए कुरान ने ममता की मिसाल देते हुए कहा, क़यामत का दिन वो दिन है कि जिस दिन ये माँ की ममता भी जवाब दे जाएगी और ममता भी जवाब दे जाएगी, माएँ भी अपने बच्चों से गाफिल हो जाएंगी। फरमाया माँ भी कैसी माँ? कहा यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरदअत, जिस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाती माएं अपने दूध पीते बच्चों से गाफिल हो जाएंगी। एक माँ अपने बच्चे पर ज्यादा से ज्यादा मेहरबान उस वक्त होती है, एक माँ अपने बच्चे पर ज्यादा से ज्यादा हमदर्द उस वक्त होती है, एक माँ अपने बच्चे पर ज्यादा से ज्यादा शफीक उस वक्त होती है जब उसका नन्हा सा मासूम सा बच्चा उसकी छाती से लगा हुआ हो। लेकिन क़यामत का दिन ऐसा अलमनाक दिन है और उस दिन की हौलनाकी का यह आलम होगा कि ऐसी दूध पिलाती माएं भी अपने दूध पीते बच्चों से गाफिल हो जाएंगी और हमल वालियों के हमल साकित हो जाएंगे। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कल क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम से खिताब करके कहेंगे, ऐ आदम, तुम अपनी ज़ुर्रियत में हर 1000 में से 999 जहन्नम के लिए अलग कर लो। यानी कल हश्र के मैदान में इंसानियत का अंजाम ऐसा होगा, हर 1000 में 999 इंसान जहन्नम में जाने वाले और सिर्फ एक इंसान जन्नती, हर 1000 में एक जन्नती, 999 जहन्नमी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये ऐलान होगा तो उस वक्त ये घड़ी पे ये घड़ी होगी कि जिस वक्त दूध पिलाती माएं अपने दूध पीते बच्चों से गाफिल हो जाएंगी और हमल वालियों के हमल साकित हो जाएंगे। जब ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कांप उठे, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन लरज़ गए। वो यकीन के कानों से सुना करते थे। जब उन्होंने ये सुना कि इंसानों में हर 1000 में 999 जहन्नमी और सिर्फ एक जन्नती, सहाबा डर गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ के ये आसार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के चेहरों पे पढ़ लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से खिताब करके फरमाया कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, इसलिए कि मेरी उम्मत की मिसाल और उम्मतों के मुकाबले में कल क़यामत के रोज ऐसी होगी कि जैसे कोई सफेद बैल हो, सफेद बैल में कुछ काले बाल हो, या कोई काला बैल हो उसमें चंद सफेद बाल हो, और उम्मतों के मुकाबले में मेरी उम्मत की वही हैसियत होगी। यहां मैं एक सवाल जो पैदा हो सकता है, गलतफहमी जो पैदा हो सकती है, उसका इजाला कर देना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में बयान फरमाया है कि यह उम्मत
कल और क़यामत के रोज़ और उम्मतों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी, कसीर तादाद वाली होगी। इसलिए आपने फरमाया था तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुकाथिरुन बिकुमुल उमम यौमल क़ियामह, ऐसी औरतों से निकाह करो जो बहुत ज़्यादा चाहने वाली और बहुत ज़्यादा तवालुद व तनासुल की सलाहियत रखने वाली हो, इसलिए कि मैं तुम्हारी कसरत तादाद पर और उम्मतों पर फ़ख्र करने वाला हूँ। यहाँ बज़ाहिर इस हदीस से ये मालूम होता है कि ये उम्मत और उम्मतों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी। और यहाँ इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि काले बैल में चंद सफेद बाल हों या एक सफेद बैल में चंद काले बाल हो, इस उम्मत की हैसियत दूसरी उम्मतों के मुकाबले में वही होगी। बज़ाहिर टकराव है, टकराव नहीं। जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत की बात की है और इस उम्मत की कसरत बताई है, वहां इस उम्मत का मुकाबला दूसरी उम्मतों से फर्दन फर्दन करना मकसूद है। अगर इस उम्मत की तादाद को लेकर दूसरी उम्मत की तादाद से फर्दन फर्दन मुकारना किया जाए, यह उम्मत कसीर तादाद होगी। और यहाँ इस हदीस में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे, वो एक तरफ ये उम्मत हो और दूसरी तरफ सारी उम्मतें हो, तो वहां ये कैफियत होगी कि चंद सफेद, एक सफेद बैल में चंद सफेद बाल हो या एक काले बैल में चंद सफेद बाल हो। जो हैसियत सफेद बैल में काले बालों की होगी या काले बैल में सफेद बालों की होगी, वही हैसियत इस उम्मत की आम उम्मतों के मुकाबले में होगी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को इत्मीनान दिलाने के लिए आपने फरमाया कि तुम मत डरो। फिर आपने मजीद अपने उम्मत के हुस्न अंजाम की बशारत देते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि कल क़यामत के रोज मेरी उम्मत जन्नत का 1/4 हिस्सा होगी। यानी जन्नत को अगर 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो 1 हिस्सा इस उम्मत का होगा, बाकी 3 हिस्से और उम्मतों के होंगे। सहाबा को इस पर जरा इत्मीनान हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मजीद इत्मीनान दिलाते हुए कहा, नहीं बल्कि मुझे उम्मीद है कि आधी जन्नत, आपने फरमाया बल्कि मुझे उम्मीद है कि 1/3 जन्नत तुमसे मामूर होगी। मेरी उम्मत से 1/3 जन्नत, यानी अगर जन्नत को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो 1 हिस्सा इस उम्मत के लिए, बाकी 2 हिस्से और उम्मतों के लिए। सहाबा को और खुशी हुई, सहाबा और खुश हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, नहीं मुझे उम्मीद है कि आधी जन्नत मेरी उम्मत से मामूर होगी। यहाँ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की खुशी की इंतहा न रही और उनकी जबानों से नारे तकबीर बुलंद हुआ, अल्लाहु अकबर कहा तमाम सहाबा ने। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस हदीस में कि ये मंजर के दूध पिलाती माएँ अपने दूध पीते बच्चों से गाफिल होंगी, हमल वालियों के हमल साकित होंगे। ये उस वक्त पेश होगा, ये वाक़या उस वक्त पेश आएगा जब हश्र के मैदान में ऐलान होगा कि ए आदम, तुम अपनी ज़ुर्रियत में हर 1000 में 999 जहन्नम के लिए अलग कर लो। और इसी हदीस में आपने ये भी फरमाया है कि 999 जो जहन्नम के लिए अलग किए जाएंगे, इनमें से अक्सरियत याजूज और माजूज की होगी। फिर अल्लाह ताला ने इन आयतों में आगे फरमाया, वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, क्या आप लोगों को देखोगे कि लोग मदहोश हैं। कल क़यामत के दिन आप लोगों को देखोगे कि लोग मदहोश हैं। वमा हुम बिसुकारा, हालांकि बात ऐसी ना होगी कि वो नशे में होंगे, नहीं, लोग मदहोश होंगे, खबर ना होगी, नफसी नफसी का आलम होगा। बीवी का गुजर शोहर के करीब से हो रहा होगा, शोहर बीवी के करीब गुजरेगा मगर कोई किसी दूसरे को पूछेगा नहीं। औलाद वालिदैन की नजरों से गुजरेगी और वालिदैन औलाद की नजरों के सामने से गुजरेंगे, कोई किसी को पूछेगा नहीं, कोई किसी को रोकेगा नहीं। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही, जिस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीही, अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व अखीही,
और वसाहिबतिही व बनी, अपनी बीवी से अपनी औलाद से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी, और हर दिन हर शख्स नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। इससे बड़ी बात क्या होगी? खुद अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, आज मेरा क्या होगा, आज मेरा क्या होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माया आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के आगे एक मरतबे फरमाया था कि युहशरुन्नासु हुफातन उरातन गुरला, युहशरुन्नासु हुफातन उरातन गुरला। क्या आयशा, कल क़यामत के रोज़ हश्र के मैदान में लोग इकट्ठा किए जाएंगे, जमा किए जाएंगे, कैसे होंगे? कहा नंगे पैर, नंगे बदन, गैर मख्तून, जिस तरह माँ के पेट से पैदा होते हैं, उसी शक्ल में कल कब्र के पेट से लोग निकलेंगे। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ताज्जुब से पूछा, हैरत से पूछा, अल्लाह के नबी, सब ब्रहना होंगे, सब नंगे होंगे, किसी के बदन पे कपड़े ना होंगे और हर एक दूसरे की जानिब देख रहा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन ज़ालिक, आयशा मुआमला इससे कहीं ज्यादा सख्त होता है, मुआमला इससे कहीं ज्यादा सख्त होगा। किसी को फिक्र ना होगी, कोई किसी की जानिब देख नहीं रहा होगा कि कौन किस शक्ल में है, कौन किस सूरत में है, कौन नंगा है, कौन कपड़े पहने हुए है। भाइयों, हम देखते हैं दुनिया में कोई हादिसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ट्रेन से टकरा जाए, बस से टकरा जाए, लोग किस कदर दीवाना वार जो है चले जाते हैं मदहोश होकर। कोई किसी को देखता नहीं, कौन किस शक्ल में है, नंगा है, बरहना है, लिबास पहने हुए है। दुनिया का मामूली सा हादिसा इंसान को इस कदर मदहोश करता है कि किसी की तवज्जो इस जानिब नहीं जाती कि कौन किस हालत में है, कौन क्या पहने हुए है। क़यामत का वो ज़लज़ला जो कि तारीख़ इंसानी का सबसे अजीम ज़लज़ला होगा। बताओ उस वक्त क्या कैफियत होगी? वतरन्नास सुकारा, तुम देखोगे कि लोग मदहोश हैं, वमा हुम बिसुकारा, हालांकि ये मदहोशी नशे की वजह से ना होगी। वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, लेकिन अज़ाब इलाही की सख्ती होगी, अज़ाब इलाही की शिद्दत होगी कि जिससे लोग इस कदर मदहोश हो चुके होंगे। भाइयों, अल्लाह ताला सूरतुल हज की इब्तिदाई आयतों की रोशनी में हमें पैगाम देना चाहते हैं, फिक्र आखिरत का पैगाम देना चाहते हैं कि हम आने वाले उस आखिरत के लिए तैयारी कर लें, क़यामत के आने वाले उस ज़लज़ले के लिए अभी से हम तैयारी कर लें। और ये न समझे कि क़यामत बहुत दूर है, ये न समझो कि क़यामत बहुत दूर है। कुरान मजीद ने कहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, तुम में से हर शख्स जायजा ले, तुम में से हर शख्स अपना मुहासबा करे और देखे कि आने वाले कल के लिए उसने क्या किया है। इस आयत में अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन को कल का दिन करार दिया है। दुनिया आज है और क़यामत कल है। क़यामत को जो गद कहा गया, कल का दिन जो कहा गया है, उससे कई माने पैदा होते हैं। एक तो कुर्बत बताना मकसद है, कुर्बत बताना मकसद है कि आज के बाद कल का दिन जिस कदर करीब है, क़यामत भी उसी कदर करीब है। और दूसरा, क़यामत का आना किस कदर यकीनी है वो बताना मकसूद है कि जिस तरह आज के बाद कल का आना यकीनी है, उसी तरह इस दुनिया के बाद क़यामत की सुबह का आना भी यकीनी है। कुरान मजीद ने कहा इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुरिदून, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुरिदून, लोगों से उनके हिसाब की घड़ी करीब आ गई, उनके हिसाब का वक्त करीब आ गया। व हुम फी गफ़लतिन मुरिदून, हालांकि वो गफलत में मुंह मोड़े जा रहे हैं, रास किए जा रहे हैं। शरीयत में सोचने का ये अंदाज देती है क़यामत वो कितनी दूर क्यों ना हो, वो सैकड़ों साल क्यों ना हो, वो हजारों साल क्यों ना हो, क़यामत कितनी दूर क्यों ना हो, क़यामत को इस नजर से देखो कि वो करीब है। क्यों? जैसे कहा जाता है, मक़ूला है मम्मा तफ़क़त क़ामत क़ियामतुहु, मम्मा तफ़क़त क़ामत क़ियामतुहु, कि जिस शख्स का भी इंतकाल हो जाए तो यूं समझो कि उसके हक में क़ियामत कायम हो गई। जिस शख्स का भी इंतकाल हो जाए यूं समझो कि उसके हक में क़ियामत कायम हो गई।
اس لیے کہ موت کے ساتھ ہی انسان قیامت کے مراحل میں داخل ہو جاتا ہے، موت کے ساتھ ہی انسان قیامت کے مراحل میں داخل ہو جاتا ہے۔ عالمی اجتماعی قیامت وہ اپنے وقت پہ قائم ہوگی، لیکن ہر انسان کی قیامت اس کی موت سے قائم ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی۔ اسی لیے قرآن ہمیں یہ تصور دیتا ہے قیامت کو دور نہ سمجھو، قیامت بہت قریب ہے، اور جائزہ لے لو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کہ اس آنے والی قیامت کے لیے تم نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ اعمال صالحہ کا توشہ، نیکیوں کا توشہ، تم نے کیا نیکیاں کی ہیں، تم نے کیا اعمال صالحہ کیے ہیں قبل اس کے کہ کل تم سے سوال ہو۔ آج خود تم دنیا میں اپنا جائزہ لے لو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ لوگوں قبل اس کے کہ حشر کے میدان میں تمہارا حساب لیا جائے، حشر کی عدالت میں تمہارا حساب لیا جائے، دنیا ہی میں تم خود اپنا حساب لے لو۔ جو شخص دنیا میں اپنا حساب لیتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنی نیکیوں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی زندگی کا، اپنے شب و روز کا جو شخص جائزہ لیتا ہے، اسی شخص کی آخرت کامیاب ہوگی۔ جائزہ لے لو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، کہا اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی، قیامت کی گھڑی کب ہے، یہ قیامت کی گھڑی کب آنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک ایسا سوال، ایک ایسی چیز کے بارے میں سوال جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں، آپ نے ایک ایسا جواب دیا جو سائل کے حق میں نفع بخش ہو۔ آپ نے کہا اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ وہ اگر آ گئی تو تو نے اس کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے، تو نے اس کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ پہلے اپنا جائزہ تو لے لے، وہ آئے گی اپنے وقت پہ آئے گی، اسے آنے تو دے، لیکن پہلے یہ تو دیکھ لے کہ تو نے توشہ کیا تیار کر رکھا ہے۔ بھائیو وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، جو ہمارے نبی نے فرمایا، یہ سوال ہر امتی سے ہے، مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، ہم میں سے ہر شخص سے بھی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے ہم نے دنیا خوب جمائی ہے، دنیا کی دولت خوب اکٹھا کی ہے، ہم میں سے بہت سو کے پاس قارون کے خزانے مل جائیں گے، ہم میں سے بہت سو نے اتنی دنیا جمائی ہے کہ آنے والی کئی نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، لیکن جائزہ اور حساب یہ لینا ہے کہ آنے والی اس آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ ابدی آخرت، دائمی آخرت، ہمیشہ کی آخرت، اس ابدی اور دائمی زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، کہ اے لوگو تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم دنیا کے متوالے ہو، تم دنیا کے عاشق بنے ہوئے ہو، وتذرون الآخرہ، اور تم آخرت کو بھول بیٹھے ہو، آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہو۔ بھائیو یاد رکھنا، آخرت میں پانے کے لیے دنیا میں کھونا پڑے گا، آخرت میں پانے کے لیے دنیا میں کھونا پڑے گا، آخرت میں وہی پائے گا جو یہاں کھونے کا حوصلہ رکھتا ہو، آخرت میں ہنسنے کے لیے دنیا میں رونا پڑے گا، جو دنیا میں روتا ہو آخرت میں اسی کو ہنسی نصیب ہوتی ہو۔ لہٰذا جنت ہمیں ایسے ہی نہیں ملے گی، جنت بڑی قربانیاں چاہتی ہے، جنت کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑے گی، اپنی ارمانوں کی، اپنی آرزوؤں کی، اور اپنی جو زندگی کی ہم نے پلاننگ اور منصوبہ بندی کی ہوگی، اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی، خوشحال زندگی، آرام دہ زندگی گزارنے کی جو پلاننگ کی ہوگی، ہمیں آخرت اگر کمانا چاہتے ہیں، آخرت کے بندے اگر اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے ہمارا طرز زندگی یہ بتائے کہ ہم آخرت کے لیے جی رہے ہیں۔ دنیا کماؤ، دنیا کرو، ضرور کرو، شریعت ہرگز نہیں روکتی، لیکن دنیا کمانے کا مقصد بھی آخرت کی کامیابی ہو۔ آخرت کے لیے ہمیں جینا چاہیے، وہی حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے انسان کس قدر کامیاب کیوں نہ ہو جائے، دنیاوی اعتبار سے انسان کس قدر بامراد کیوں نہ ہو جائے، دنیاوی اعتبار سے انسان کس قدر کامران کیوں نہ ہو جائے، حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن نے کہا حقیقی کامیابی کیا ہے، اللہ کے نزدیک کامیابی کا تصور کیا ہے اور کون انسان کامیاب کہلائے گا، کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے, جنت میں داخل کر دیا جائے, حقیقی معنوں میں کامیاب وہی ہے اور حقیقی کامیابی یہی ہے. اس لیے بھائیو, جنت کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ, آخرت کی کامیابی کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, ہم جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے. جنت کو پانے کے لیے قربانیاں دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے, مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہوتے. آپ کے غریب صحابہ جو اصحاب صفہ ہوتے, جو کہ غریب صحابہ تھے, نادار صحابہ تھے, فقیر اور کنگال تھے, بڑے بھوکے رہتے, پیاسے رہتے, فقر و فاقہ برداشت کیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفوں میں کھڑے رہتے. اچانک دوران نماز کسی کے دھڑام سے گرنے کی آواز آتی. دوران نماز اچانک کسی کے دھڑام سے گرنے کی آواز آتی. سلام پھیرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سلام پھیرنے کے بعد پوچھتے کون گرے؟ بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی فلاں صحاب صفہ میں سے فلاں صحابی بھوک کی شدت کی وجہ سے سر چکرا کے گر پڑے, پیاس کی شدت کی وجہ سے گر پڑے, فقر و فاقے کی شدت کی وجہ سے گر پڑے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نادار صحابہ سے خطاب کر کے کہتے اللہ کی قسم اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ جنت کی کیسی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں تو تم مزید تمنا کرو گے کہ تمہارا فقر و فاقہ مزید بڑھ جائے, تمہاری بھوک مزید بڑھ جائے, تمہاری مشقتیں اور بڑھ جائیں. اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, جن نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں, اور جن نعمتوں کا حقیقی تصور کسی کے وہم و گمان میں گزرا بھی نہیں ہے. تو لہٰذا کتنے بڑے گھاٹے میں ہے وہ شخص, کتنے بڑے خسارے میں ہے وہ شخص, کتنے بڑے نقصان میں ہے وہ شخص جو اس چند روزہ زندگی کے لیے, اس عارضی دنیا کے لیے اس ابدی اور دائمی اور ہمیشہ کی زندگی کا گھاٹا کر لے, اور اس دنیا کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ کھا کر اس جنت کو جو ہے تباہ کر لے اور اس جنت کا گھاٹا کر لے. صحیح معنوں میں وہی شخص گھاٹے میں ہے اور صحیح معنوں میں وہی شخص خسارے میں ہے. خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. جس کی دنیا بھی گھاٹے میں ہو اور جس کی آخرت میں بھی گھاٹے میں ہو, سب سے بڑا گھاٹا یہی ہے اور سب سے بڑا خسارہ یہی ہے. بھائیو, یہ سورۃ الحج کی ابتدائی آیتیں ہمیں فکر آخرت کا پیغام دے رہی ہیں, ہمیں فکر آخرت کا پیغام دے رہی ہے. زندگی کی ایک ایک سانس احساس ذمہ داری سے لے. زندگی کا ایک ایک لمحہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کے احساس میں گزارے. مومن کی زندگی فکر آخرت کے سائے میں گزرا کرتی ہے. جو زندگی فکر آخرت کی روشنی میں گزرا کرتی ہے کامیاب زندگی ہے. آخرت کو فراموش کر کے گزاری جانے والی زندگی ناکام زندگی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن آپ جیسے ہی کھولتے ہیں, قرآن جیسے ہی کھولیں, قرآن کے پہلے صفحے پہ آپ کی نظر پڑتی ہے وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون. قرآن کے پہلے صفحے میں سورۃ البقرہ کے پہلے پیج پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کر اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون. اہل ایمان وہ ہیں جو آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین کے ساتھ گزاری جانے والی زندگی کامیاب زندگی کہلائے گی. آخرت فراموشی اور آخرت کو بھلا کر گزاری جانے والی زندگی ناکام زندگی ہے, نامراد زندگی ہے. اور نامراد ہے ایسا شخص, ناکام ہے ایسا شخص جو آخرت کو بھول کر جیتا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جئیں تو آخرت کے لیے جئیں, ہمارے شب و روز آخرت کے لیے ہوں, ہماری زندگی کی ساری تگ و دو, ہماری ساری بھاگ دوڑ اور ہماری ساری جد و جہد آخرت کے لیے ہو. اللہ کرے آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.